डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने जानिया कि भाई गुरदास जी का अंत होने वाला है। दूसरे पासे ब्रह्म ज्ञानी भाई गुरदास जी नूं भी इस गल का पता लगा कि मेरे प्राणा का अंत हुण आ गया है। सतगुरां दे चरणां दे विच भाई गुरदास ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह मेरा जिहड़ा अखीरला समा है ना, वो आ गया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सुन कर गमने ले निज साथ, सुंदर परमानंद गुर नाथ। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि भाई गुरदास जी की बेनती नूं सतगुरां ने सुनिया। भाई गुरदास जी नूं, सुंदर जी नूं ते परमानंद जी नूं लैके सतगुरु जी उत्थों चल पे। करके सोच स्नान करन ते, बैठे आसावार सुनते। स्नान पानी करन तो बाद सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आसा जी दी वार दे कीर्तन दे विच दर्शन दिते। बेनती पुण गुरदास सुनाई, प्राण अंत में बिलम ना काई। भाई गुरदास जी ने फिर तो सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती कि सच्चे पातशाह प्राण अंत में बिलम ना काई, मेरे प्राणा दा अंत होण वाला है, इहदे विच कोई बहुती देरी नहीं। डारो भस्म बिपासा माही, मेरी मड़ी कीजिए नाही। भाई गुरदास जी ने सतगुरां दे चरणां दे विच अर्ज कीती है कि जदों मेरे मृतक शरीर दा संस्कार होवेगा ते ओ जिहड़ी भस्म है सच्चे पातशाह ब्यासा दरिया दे विच किरपा करके प्रवाह देविओ, मेरी मड़ी कीजिए नहीं। इस तो इलावा भाई गुरदास जी कहते ने कि सच्चे पातशाह मेरी तुहाडे चरणां दे विच इह भी बेनती है कि मेरी कोई जगह ना बनाई जावे, भाव के समाज दे रूप दे विच मेरी कोई जगह बननी नहीं चाहिए। इस तरीके दे नाल उस वेले भाई साहब जी ने बेनतियां कीतियां सी सतगुरां दे चरणां दे विच। भाई साहिब अखीरे बचन कीता, दास जान ना मनो भुलाना गुर जी। मैनू अपनी पूरी निवास देना, जान घर दा दास निमाना गुर जी। अंगीठा विच ब्यासा दे रोड़ देना, अंगीठा विच ब्यासा दे रोड़ देना। मठ मुठ ना कोई बनाना गुर जी, करना कीर्तन पिछे करतार सिंगा। सन बंदियां ताई समझाना गुर जी। करतार सिंह जी क्लास वाली लिखते ने इस तरह की बेनती की सी कि मेरी कोई जगह ना बने और मेरी जिहड़ी
ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਸਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਰੈ ਤੁਮ ਕਹਿਓ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਪਾਈ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਭਾਈ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਡੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀਨ, ਨਮੋ ਠਾਣ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਸੋ ਲੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਅਲਾਇਓ, ਧਨ ਜਨਮ ਤੁਮਰੋ ਜਗ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਧਨ ਜਨਮ ਤੁਮਰੋ ਜਗ ਆਇਓ। ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ। ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਜਸ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਪਾਏ ਪਰਮ ਗਤ ਪੰਥ ਪਧਾਰਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਏ ਪਰਮ ਗਤ ਪੰਥ ਪਧਾਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੇ ਰੋ ਰਹਿ ਨਾਮੂ, ਜਨ ਗੁਰ ਪੰਥ ਅਬੇ ਰਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਥ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਬੈਣ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਦਨ ਅੱਛਾ ਦਿਓ ਆਗੇ ਪਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁਰ ਬਿਨ ਦੇਰਾ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਬਡੇਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਖਤ ਆਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤਬ ਪਾਇਓ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਸਕਾਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਚਾਹੀਤ ਸੌਜ ਸਭੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਨਾ ਆਦਿਕ ਚੱਲੇ ਉਠਾਏ, ਕੀਮਤ ਅਦਕ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾਏ। ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਨਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੀੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕਰ ਚਵਰ ਚੁਲਾਵੇ,
ਸੰਖਣ ਕੀ ਧੁਨ ਬਹੁਤ ਬਜਾਵੇ। ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਮਨਤ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਕਰੀ ਦੇਖ ਚਿਖਾ ਕੇ ਉਪਰ ਧਰੀ। ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲਣ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਕਰੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਓ ਯਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਾਇਓ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੇਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕਲ ਦੁਗਧ ਕਰ ਨਦੀ ਨਹਾਏ ਦਈ ਤਿਲਾਂ ਜੁਲ ਲੈ ਤਿਸ ਨਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਏ। ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਏ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂਪੁਰ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤੋ ਵਰਤਾਏ ਵਰਨਤ ਗੁਣ ਨਵੇਸ ਕੋ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਤ ਆਏ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਪੁਰ ਜਨ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ ਬੈਠ ਬਾਤ ਗੁਰਦਾਸ ਚਲਾਏ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਵਸ ਅਸਥ ਚੁਣ ਲੀਨ ਭਸਮ ਬਿਪਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਖ ਹੂੰਜ ਬਿਆਸਾ ਸੁਟਾਏ ਦਿੱਤੀ ਮੱਠ ਮੁੱਠ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਗ ਨਾ ਰਾਤੀ ਪਰਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਤਨ ਵੱਡਾ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਬੰਸੀਆ ਪਾਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜਿਵੇਂ, ਚੰਦਰ ਬੰਸੀਆਂ ਪਾਸ ਵਿਆਸ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਪੁਤਲਾ, ਮਰਦ ਚੋਣਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ, ਕਵੀ ਕਾਵਤੇ ਵਿਦਿਆ ਰਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਵੀ ਚਤਰ ਉੱਚੀ ਦਲੀਲ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਦ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਪੀ ਮੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤਬੈ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਪੂਜਨ ਥਲ ਸਬੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਤ ਛਿਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰੀ, ਚਲੇ ਸੁਦਾ ਸਰ ਪੰਥ ਮਜਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਦਾ ਸਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੋ ਅਪਰ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰ, ਯਥਾ ਯੋਗ ਮਿਲ ਕਰ ਸਬਨ ਹੈ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕੋਟਾਂ ਬਚੜ ਚੱਲਿਓ ਪਿਛਾਰੀ, ਯਥਾ ਯੋਗ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪੁਰਖ ਡੂਰ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ, ਉੱਤਰ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਤਰੇ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਫੇਰੇ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਬੰਦਨ ਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਾਟ ਕੋਟਾਂਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਮੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਸੁਧ ਦਾਤੂ ਸੁਤ ਆਇਓ, ਝੁਕੇ ਪਰਸ ਪਰ ਔਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ
ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋ ਸਿਵਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਸੇਵੋ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹਿਤ ਠਾਨੀ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਵੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਚਹ ਆਜ ਹੀ ਪੰਥ ਪਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਪਾਠ ਕਰਾਵੇਂ ਹਿਤ ਗੁਰ ਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਰਹੇ ਨਿਹੋਰਤ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰ, ਚੜੇ ਪਵੰਗਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਰਹਿਓ ਅਲਪ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ, ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਕੋਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਨਿਵਾਏ ਸੁਮੋਰ, ਚੱਲ ਕਰ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਅੰਤਰ ਕੋ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਬੰਦਤ ਪਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬੈਠ ਦਰਸਾਏ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੁਰ ਜਨ ਸੁਧ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਪਾਇਓ, ਤਤ ਛਿਨ ਆਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਰੈ ਅਕੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਗਾਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਗਣ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਈ ਭੀਰ ਹੋਵਤ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰ ਬੂਝੀ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਉਚਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਲਗ ਲਾਗਿਓ ਬੜ ਮੇਲਾ, ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਅਦਕ ਸਕੇਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਨ ਸਤ ਗੁਰ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਪਿਆਨੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਸੁਖ ਠਾਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਪਾਟ ਸਕਲ ਬਾਸੋ ਨਿਜ ਥਾਨ,
सुपते करके खान रो पान। इस तो इलावा सतगुरां दे ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਰੂ ਚਲ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੇ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਪਾਠ ਤਰਵਾਇਓ, ਵਿਦਿਆ ਪਠ ਬੇਹਿਤ ਬਿਠਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰ ਜੀ, ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆਏ। ਆਣ ਉਤਰੇ ਫੇਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਆਏ। ਭੇਟਾ ਧਰ ਕੇ ਦਰਸ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਿਆ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ। ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਠਹਿਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰ ਆਏ। ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਹੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਆਏ। ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਵੱਲ ਦਤਾਰ ਆਏ। ਪਾਠ ਭਾਈ ਨਮਿਤ ਰਖਵਾਏ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਉਥੇ ਲਿਆ ਆਨੰਦ ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਣ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਕੀਨ, ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸੋ ਦੀਨ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਬਰਤਾਏ ਬਿਸਾਲਾ, ਸਿਮਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬਹੁ ਕਾਲਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਕਹਿ ਪਾਨਾ, ਆਗਿਆ ਚਹਿਤ ਧਾਮ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਦਾ ਉਤਸਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜਬ ਕਰੈ ਹਕਾਰਨ, ਆਵੋ ਤਬ ਕਰ ਬਿਲਮ ਬਿਸਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ। ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਸਾਧਨ ਸਿਧਾਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਗੁਰ ਔਰ ਮਹਿ ਧਾਰਿਓ। ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਣ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਤਕ ਦਿਨ ਪਾਏ, ਸਾਧੂ ਬਾਂਛਤ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਬਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਦੀਏ ਤੁਰੰਗਣ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਏ। ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ
और इस तो इलावा सतगुरां दी लड़की वीरो जी ने, क्योंकि साधु जी वीरो जी दे पति ने, इन्हां ने जाण दी आग्या मंगी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बहुत सुंदर वस्त्र ते बहुत कीमती गहने इन्हां नूं दिते ने। दिए तुरंगन जीन पवाए। इस तो इलावा एक सुंदर घोड़ा सतगुरां ने जीन पवा के ले जाण दे वास्ते हुक्म कीता। वीरो बड़ भागण होए त्यारी, मिली दमोदरी तन जा प्यारी। वड्डे भागां वाली बीबी वीरो ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਅਪਰ ਬਿਮਾਤਨ ਮਿਲ ਦ੍ਰਿਗ ਨੀਰ, ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਦੀਨਸ ਧੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀਆਂ ਮਤਰਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, प्रेम दे नाल सिर दे उत्ते प्यार दिता। पिता गुरु साहिब सो मिली, रथ आरूढ़ कर मार्ग चली। अपने पिता सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं बीबी वीरो मिली है, रथ दी सवारी करके चल पई। साधु त्रै सासन कर नमो, गुर पग परसत भाते समो। साधु ने भी अपनिया तिन्ने सस्सां मातावां नूं नमस्कारां कीतियां ने। फिर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरनां नूं जाके परसे। सब ते सुख दया शिखा पाए, बिछुरत प्रेम पायो यद काए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि सारियां तो सुखमई आशीर्वाद मिलिया है, हुण जाण दे वास्ते तैयार ने, विछोड़ा होण जा रहा है, प्रेम बहुता ज्यादा है। अरूढ़ कर पंथ पधारा, पहुंचो मल्ले ग्राम मजारा। घोड़े दी सवारी कीती है साधु जी ने, रथ दे विच सवार होके बीबी वीरो जी गए ने। इस तरह करदियां करदियां अपने पिंड मल्ले दे विच पहुंच गए ने। इस तरीके दे नाल उस वेले बीबी वीरो जी अपने पिता जी तो आग्या लैके विदा होए। सूरज मल दे व्याह ते आई होई, बीबी वल मल्ले विदा पाए चली। साधु गुरु जी तो विदा होए तुरिया, वीरो वीरां नूं मिल मिलाए चली। ਧੀਆਂ ਸਦਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਆਂ ਸਦਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਏ ਚੱਲੀ, ਹੋ ਕੇ ਰਥ ਅਸਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਰੁਖ ਵੱਲ ਦੁਆਬੇ ਰਖਾਏ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ, ਮੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। श्री हर गोविंद योदा बली, कीरत जगत बिथारत भली। कवि जी लिखते ने कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी बहुत वड्डे सूरवीर योधे ने, जिन्हां दी दुनिया दे उत्ते बहुत ज्यादा कीर्ति फैली हुई। कब कब चढ़े अखेर सिधावें, पैंद खान सो खेल मचावें। कदे कदे सतगुरु जी शिकार खेडण दे वास्ते चले जांदे ने। इस तो इलावा पैंदे खान दे नाल बहुत सारियां खेडां खेडदे। आयद विद्या सुपाट करन ते, हेर हेर वद कम पर खंते। शस्त्र विद्या दा बहुत सारा अभ्यास किया जाता है। हेर हेर वद कम पर खंते, शस्त्रधारी योधियां दियां आपस दे विच लड़ाइयां करवा के छोटे ते वड्डे सूरमियां दी परख करदे ने। कर बरकस दिखरावै पैंदा, जिस मानिंद ना पराक्रम कहंदा। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने, अपनी वर्जिश करके पैंदे खान सतगुरां नूं दिखाउंदा है, जिस पैंदे खान दे समान दा पराक्रम वाला बल वाला होर कोई नहीं। डील दराज महाभुज दंडे,
महखण को लरवा है प्रचंडे। कवि जी लिखते ने कि पैंदे खां दा शरीर बड़ा वड्डा है। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡੌਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਿਖਣ ਕੋ ਲਰਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਂਦਾ बीच खरो होए जाए ਗਹਿ ਬਖਾਣ ਦੋਨੋਂ ਟਕਾਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਸਿਪਰ ਦੇ ਛਣ ਤੇ ਆਏ ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਗਹਿ ਚੀਰ ਦਿਖਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਢਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਦਾ। ਸਿਰੀ ਫਲ ਭੋਜ ਦੰਡਨ ਤੇ ਪੰਨ ਸਿਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਰੇ ਪਰਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੀ ਫਲ ਹੈ, ਸਿਰੀ ਫਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਿਰੀ ਫਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਰੰਗ ਬਲੀ ਅਸਵਾਰ ਦੁੜਾਵਤ ਹਾਥ ਪਾਏ ਬਲ ਤੇ ਅਟਕਾਵਤ। ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਖਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਇਆ ਪੂਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਰੁਸਤਮ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਘੋੜਾ ਤੰਗ ਤੋਂ ਪਕੜ ਖਲਾਰ ਛੱਡੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਓ ਸਫੈਦ ਮਾਨੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜੇਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਣ ਗੁਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਦੇ ਟੇਟੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਨਰ ਕੋ ਭਾਰ ਮੁੰਗਰੋ ਪਾਰੀ ਦੋ ਗਹਿ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਮਜਾਰੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਗਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁੰਗਲੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਮਲ ਬਾਹਣ ਲਟਕਾਵੈ ਚਿਰੰਕਾਲ ਲਗ ਖਰੋ ਪਰਮਾਵੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਮਾਨ ਬਿਨਾ ਜੇ ਔਰ
ਗਹਿ ਦੋਏ ਤੀਨ ਐਂਚ ਦੇ ਤੋਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚਿੱਲਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਲਅਦਿਕ ਦਿਖਾਵਣ ਬਰਕਸ ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਹਰ ਖਾਵਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜੇ ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਏ, ਗਏ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਪਿਛਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਜਲਣ ਸਾਧ ਹੋ ਤੋਜ ਸਥਾਨ, ਤਹ ਲਗ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਣ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਬੰਦ ਆਗਾਰੀ, ਸਿਵਰ ਕਰਾ ਇਵ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਜਲਣ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਸਨਾਥ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਧਾਰ, ਨਿਸਾ ਬਸੋ ਦਿਓ ਦਰਸ ਉਦਾਰ। ਜਲਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਨਿਸਾ ਬਸੋ ਦਿਓ ਦਰਸ ਉਦਾਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਤਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਬਿਠਾਏ, ਸਰਬ ਸੇਵ ਠਾਨੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਢਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਰਬ ਸੇਵ ਠਾਨੀ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਲਣ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਦਾਰਾ, ਹਰਖਤ ਔਰ ਪਿਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਣ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਬ ਕੇ ਬੜ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣੇ ਆਨੰਦ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੈਠੇ ਬੰਧਨ ਕਰ ਜਬ ਪਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਕਹੋ ਜਲਣ ਤੂੰ ਸਾਧ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਜਲਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ? ਤੁਰਕ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਹਮਾਰੇ, ਪਠੈ ਚਮੂ ਬਹੁ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਲਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਲਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇ ਯੁੱਧ ਮਾਰਨ ਯਾਰ ਮਰਨੋਂ, ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਹੋਏ ਹੈ ਹਰਨੋਂ। ਹੇ ਭਾਈ ਜਲਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋਏ ਹੋਏ ਹਰਨੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਜਲਣ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਉਦਾਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਲਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਗਲ ਸਦਨ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਮਾਇਆ,
ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਬਾਸੈ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਜੱਲਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਸਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਰਾਵਰ ਨੇ ਗਹਿ ਕਰ ਲੀਨ, ਪਾਵੇ ਸਾਥ ਬੰਦ ਬੋ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖਲ ਜਗਤ ਕੋ ਕਾਟਾ, ਸੋ ਭੌਂਕਤ ਹੈ ਸਭਨੇ ਉਹ ਚਾਟਾ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਭੌਂਕਤ ਹੈ ਸਭਟ ਉਚਾਟਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭੌਂਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ। ਕੂਕਰ ਮੁਗਲ ਕੋਪ ਕਰ ਦੌਰਤ, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਲਖ ਮਤ ਤੇ ਬੌਰਤ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਲਖ ਮਤ ਤਬ ਬੌਰਤ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬੌਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਤ ਮਾਰਤ ਖੇਦ ਕੋ ਪਾਏ, ਭੌਂਕਤ ਖੁਣਸਤ ਹਟਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संता कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।